السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوالیہ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ سب سے پہلے پروگرام میں آج اپنے گیسٹ کا پہلے انٹروڈکشن کراؤں گا، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آج یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر آف دا سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے، اور شیلا رضا صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور مراد سعید صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈا پور صاحب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں پروگرام میں شرکت کی۔ سب سے پہلے اہم جو بات ہے وہ ہے حکومت کے خلاف جو ایک نئی تحریک چلانے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز کے بعد جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو اس طرح لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس پوری اسٹرینتھ موجود ہے، عوام نے اس کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ایک موقف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے وہ دھاندلی زدہ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں قبول نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈبل قسم کا ایک موقف سامنے آیا، وہ اس صورت میں کہ بیرسٹر سلطان محمود جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن فیس تھے، انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، وہ ریزلٹس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کو اس ریزلٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے والے دنوں کے اندر کس قسم کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، مل لیں گے یا نہیں ملیں گے، یا وہی بلا وجہ کی سیاست چلتی رہے گی، یا پاناما لیکس کا یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، یا ابھی تو جسے کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے، کیا یہ پارٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک آنے والے دنوں میں کیا رول ہوگا، چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری تو پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، ان کا کیا رول ہوگا، اس کی بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیلا رضا صاحبہ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رینجرز کا معاملہ آخر کیوں اتنا آگے جا رہا ہے، وہ کون سی وجہ ہے جو اختیارات دینے پہ انہیں راضی نہیں کر رہی، اس کی تفصیلات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں مراد سعید صاحب کے پاس، چونکہ ان کی پارٹی حکومت کے خلاف آلریڈی تحریک کا اعلان کر چکی ہے، تو سب سے پہلے ان کے پاس چلتے ہیں۔ مراد سعید صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، خان صاحب ایک جگہ مبارکباد پیش کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کو ان کی جیت کے اوپر، دوسری جگہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ وہی 2013 کے مجھے الیکشنز یاد آ گئے جب ایک جگہ اسد عمر صاحب نے مبارکباد پیش کر دی تھی وزیر اعظم نواز شریف کو، لیکن چند ہی دنوں کے بعد دھاندلی کا شوشہ شروع ہو گیا۔ فیصلہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کدھر کھڑی ہے کم از کم ان انتخابات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب، 2013 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان بیمار تھے، ہسپتال تھے، جس طرح کہ وہ گر گئے تھے اسٹیج سے اور پھر اسپتال تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کیا، ان کا سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے الیکشن کو تسلیم کر لیا لیکن دھاندلی کو تسلیم نہیں کر لیا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا اور اسپتال سے ہی مطالبہ آیا تھا، لیکن حکومت نے وہ مطالبہ نہیں مانا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ کا کھٹکھٹایا، پارلیمنٹ گئے، سنوائی نہیں ہوئی اور ہم سڑکوں پہ نکل آئے۔ اب یہ آزاد کشمیر کے اندر جن چیزیں جو سامنے آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں کہ پری پول ریگنگ ہوئی کہ نہیں ہوگی، وہ سب کے سامنے ہے۔ کس طرح سے سرکاری ٹی وی کا استعمال کیا گیا، سرکاری چینل کا استعمال کیا گیا، عوام کے ٹیکس کا پیسہ کس طرح اشتہارات کے اوپر لگایا گیا، کس طرح اپنی وزیروں کو بیچ کے وہاں پہ چیزیں کی گئی، وہ آپ کے ٹی وی چینل دکھا رہے تھے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اور اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کونسل کا جو پیسہ جس انداز سے روکا ہوا تھا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ ساری چیزوں کو پری پول ریگنگ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پری پول ریگنگ ہوئی ہے کشمیر کے اندر؟ بالکل ہوئی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ پاکستان تحریک انصاف بار بار جب پری پول ریگنگ کی بات کرتی ہے تو آپ پھر الیکشن ڈے والے دن جاتے کیوں ہیں؟ مت لڑا کریں، الیکشن بائیکاٹ کر دیں جب آپ کو پتا ہے اتنا کچھ خلاف ہو رہا ہے اور پوری طرح پلان بن رہا ہے اگر آپ کو ہرانے کا، آپ کے مطابق، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں لیکن آپ کے مطابق اگر ایسا ہو رہا ہے تو مت الیکشن لڑا کریں۔ دیکھیں منصور صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جمہوریت کے اندر کیا خامی موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بالکل ہمارے اس موجودہ نظام کے اندر خامیاں موجود ہے۔ سنیں کرپشن ہو رہی ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، ادارے کو اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں کر دیا، گورننس کا ایشو ہے، تو ہم کیا کر دیں کہ ہم نے جمہوریت ہی نہیں ماننی؟ کیا ہم جمہوریت یہ کسی نے نہیں کہا، الیکشن میں جانے سے انکار کر سکتے ہیں؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جمہوریت نہیں مانے۔ آپ اگر اس الیکشن، پرابلم یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ اسٹگما بنتا جا رہا ہے کہ آپ پہلے الیکشن لڑتے بھی ہیں اور اس کے بعد جب ریزلٹ آتے ہیں اور آپ کو ووٹ نہیں ملتے تو وزیر اعظم نواز شریف جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں یہ 2 سیٹوں والی پارٹی میرے خلاف تحریک چلائے گی۔
یہ افسوس ہوتا ہے ہمیں. یہ جو گفتگو ہم سنتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے کہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے. یا تو رزلٹ کو ایکسپٹ کر لیں یا سیدھا سیدھا الیکشن مت لڑیں. منصور صاحب, آپ نے جتنی لمبی بحث کی ہے یا اپنی تجزیہ دیا ہے تو آپ مجھے میرا جواب دینے کا موقع بھی دیجیے گا. میں نے آپ کو جمہوریت کی مثال اس لیے دی, میں نے آپ کو جمہوریت کی مثال اس لیے دی کہ جمہوری نظام کے اندر خامیاں موجود ہے. تو کیا میں جمہوریت سے انکار کر لوں؟ کیا میں کہوں کہ مجھے یہ نظام نہیں چاہیے؟ مجھے جمہوریت چاہیے. ہم نے بہتری کی طرف جانے ہیں, ہم نے ریفارمز کی طرف جانا ہے. اسی طرح میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی ہے, آپ کے سامنے ہم بارہا آتے ہیں, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن جو ان کے ممبران کی تقرری ابھی تک نہیں ہوئی اس کے اوپر ہم نے بحث نہیں کی؟ کیا الیکشن کمیشن کے اندر جتنی خامیاں تھی, کیا جوڈیشل کمیشن نے جن 40 نکات پیش کیے کہ یہ خامیاں اور اسی طریقے سے ایرریگولرٹی سامنے آئی, اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا؟ ہم نے کیا. دیکھیں بات یہ کہ آپ اٹھا سکتے ہو بات, آپ ایشو کو اٹھا سکتے ہو, آپ ریفارمز کا اور آپ دوسرا الٹرنیٹ ان کو دے سکتے ہو کہ اگر یہ خامیاں ہے تو اس کو بہتری کے لیے ہم یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بل لے کے آ سکتے ہو, ہم نے یہ بھی کیا. آپ کو اگر آپ کو موقع دیا, اگر میں یہاں پہ صرف تھوڑی سی بات انکلوڈ کر سکوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کی جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب جمہوریت کے اندر آپ رول پلے کرتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے ہوتے ہیں تو وہ کیوں پوسٹ پون ہو جاتے ہیں؟ خان صاحب یہ بات اس بات کا اعلان کیوں کرتے ہیں کہ جی 2018 کے بعد ہی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے, میں نامزدگیاں کر رہا ہوں, جس نے پارٹی میں رہنا رہے, جس نے نہیں رہنا وہ گیٹ آؤٹ. یہ کس قسم کا اناؤنسمنٹ ہے پھر؟ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت آپ کی پارٹی کے اندر سے نہیں شروع ہونی چاہیے؟ بالکل منصور صاحب, جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 70 لاکھ ممبرز بنائے, یو سی لیول سے لے کے چیئرمین کے عہدے تک الیکشن کروائے, اور سارے جو ٹکٹ دیے گئے یہ ساری چیزیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے گزر کے, اور اگر میں یہاں پہ موجود تو میں نے خود پارٹی الیکشن لڑا تھا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں پاناما لیکس کا ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے, گیا کس طرح اور یہ کمایا کس طرح. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس آتے ہیں, جب ملک کے اندر ڈیفائننگ مومنٹ کہہ رہے ہیں, بالکل دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے 70 لاکھ ممبر بنا کے چیئرمین کے عہدے تک الیکشن کروائے تھے, ابھی بھی ہم الیکشن میں جا رہے تھے, لیکن میرے ملک میں پاناما لیکس کا ایشو آیا, میرے ملک کے عوام غریب عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے, اس کا احتساب ہمیں لینا ہے. آگے چلا گیا نہیں ہوگا, پاناما لیکس کے بعد آگے معاملہ آگے چلا گیا, رمضان آ گیا, آگے چلا گیا, عید آ گئی, آگے چلا گیا. کب تک آگے لے کے جائیں گے؟ اب یہ آپ تحریک شروع کرنے لگے, جب تک یہ تحریک آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں جب تک لے لیتے تب تک انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوں گے پارٹی کے اندر. منصور صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ کب تک اس کو لے کے جائیں گے. میں نے پہلی بات کی کہ ہم نے پاکستان کے لیے, پاکستان کے جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس کے احتساب کے لیے اپنا پارٹی الیکشن پوسٹ پون کروایا, اور ابھی آپ کا سوال کا جواب دیتا چلوں کہ کب تک ہم ڈیلے کرتے جائیں گے. منصور صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ جب پہلے بھی ہم دھرنا کیا تھا تو ہمارے اوپر یہ سوال کیے جا رہے تھے کہ آپ دھرنا کیوں دے رہے ہیں, حالانکہ ہم پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق دھرنا دے رہے تھے, جو کہ پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن کا بھی دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں, وہ جو ان کی کمیٹی وارز کمیٹی بنی ہے اس میں بھی بیٹھے, پارلیمنٹ میں بھی شوٹ آیا, الیکشن کمیشن میں بھی شوٹ آیا. نہیں کریں گے آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی وجہ بتائیے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی وجہ اپنی وجہ بتائیے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ وجہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جی کیونکہ یہ معاملہ تھا اس لیے آگے کر دیا, یہ معاملہ تھا اس لیے آگے کر دیا. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ایکسیپٹیبل ہے, چونکہ یہ اس قسم کے ایکسکیوزز ہمیں اس طرح لگ رہا ہے پاکستان. مجھے صرف بات ایک شیئر کرنے دیجئے, اس کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گا. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ شیخ رشید صاحب کل میرے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے مجھے یہاں پر آ کے ایک بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف دو ایشوز کے اندر پھنسی ہوئی ہے, یا تو کبھی وہ الیکٹیبلز کی طرف جاتی ہے یا کبھی یوتھ کی طرف جاتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے جانا کس طرف ہے. یوتھ کی طرف جاتی ہے تو الیکٹیبلز بھاگتے ہیں, الیکٹیبلز کی طرف جاتی ہے تو یوتھ بھاگ جاتی ہے, یوتھ ووٹ نہیں دیتی. آپ لوگوں نے فیصلہ تو کریں, آپ نے جانا کس طرف ہے, کس طرف لے کے جانا ہے پارٹی کو. آپ کی پارٹی دن بدن آپ کے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے. وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے فین تھے, عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو سلام کرتے تھے, آج ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے. اپنی پارٹی کی لائن تو پہلے سیدھی کیجئے کہ یوتھ کی طرف جانا ہے آپ نے یا الیکٹیبلز کی طرف جانا ہے.
देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर आपने कहा कि मकबूलियत में कमी आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूं कि फैसलाबाद में हमने बाई इलेक्शन जीता, वहां पे हम हार गए थे 2013 में। लोधरा का इलेक्शन हमने जीत लिया, वहां पे हम हार गए थे। N122 का इलेक्शन होता है, मेरी लीडर से दांडी करके वो 8000 से जीतते हैं, और एक वर्कर इमरान खान का सिपाही इमरान खान का झंडा लेके जब जाता है तो उनको चंद 100 वोट से वो हार जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हमारी जो अभी मेंबर साजी मुहिम हो रही है, हमारे 27-28 लाख नए मेंबर बन गए हैं, और उसी के मुताबिक हम पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे। और रही बात इलेक्टिबल्स की और यूथ की, देखिए तहरीक इंसाफ तब्दीली की जुमात है, तहरीक इंसाफ वाइड जुमात है जिन्होंने अपने 40% टिकट जो है वो नौजवानों के दिए। आने वाले इलेक्शन में भी हम अपनी नजरियाती वर्कर्स को भी टिकट देंगे, और जाहिर सी बात है कि जिनकी माजी साफ हो, जिनके ऊपर सवालिया निशान ना हो, उनको भी हम लेके आएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ आप जो फैसला करें आप बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मामला डिस्कस कर सकता हूं इंटरनली, आप जो फैसला करते हैं आपकी पार्टी, आप जो मर्जी फैसला करें। शैला रजा साहिबा के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन ये बात मंसूर साहब आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी पार्टी इस वक्त अगर है जो ग्रास रूट लेवल से और अपने वर्कर से चेयरमैन तक इलेक्शन करवा चुकी है और अभी आगे भी करेगी। ठीक है, आप बेहतर समझते हैं। शैला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कुछ उनसे बात करते हैं। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज है आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, आपकी जानिब आपकी पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें वहां पर जीती हैं, क्या वजह है? और इसके साथ साथ ये बताइएगा, आप इस पूरी तहरीक में, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की है, आप इस तरफ हैं, उस तरफ हैं, किस तरफ हैं, या दुबई की तरफ हैं, किस तरफ हैं, कुछ जरा क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन में PMLN ने इत्तेहाद किया JUI जमात इस्लामी के साथ, और आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हमारी पार्टी ने तनहा इलेक्शन लड़ा है। और हमारा पहले दिन से ये मसला था कि हम कह रहे थे कि 68 बिलियन का बजट है जिसमें 3 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, और 10 बिलियन का जो बजट कश्मीर काउंसिल का है हर साल का, वो भी 3 साल से नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ हम ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो हम कर सकते थे एज हुकूमत, हमने फौज बुलाई, हमने अमान बेहतर रखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जियो पे 2:20 पे पहला रिजल्ट मुश्ताक मिनास का सुनाया, 5:04 पे पूरा रिजल्ट मुश्ताक मिनास का सुनाया, 3-3 घंटे मुख्तलिफ जगह पे पोलिंग नहीं हुई, रबर स्टैंप नहीं थे, पिंडी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास अलग लिस्ट थी, पोलिंग एजेंट्स के पास अलग लिस्ट थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे ये फ़र्क आए और हुई नकियाल वगैरह में इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज। अच्छा शैला रजा साहब, एक बात कीजिए, एक बात बताइएगा, ये जितनी आपने मुझे अभी वजूहात बताई हैं, आपने कहा धांधली हुई है, मुश्ताक मिनास साहब का रिजल्ट जो है जियो ने पहले सुना दिया था, ये सारी बातें अगर मैं छोड़ दूं, मैं कि आम आदमी से किसी कारकुन से बात करूं ना यहाँ पर, तो वो ये भी सवाल करता है, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद कारकुन ये भी सवाल करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पहला टेस्ट था, ये पहला एग्जाम था जो वो देने के लिए गए थे और उसके अंदर वो फेल हो गए। कहीं ये वजह तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन एक्चुअली चलना ही नहीं चाहता? असल वजह ये है भाई, आप किसी को भी ले आए, लेकिन 36 साल से तख्ते रायविंड के शहंशाहों का जो पैसा है और जो उन्होंने जिस तरह से वो कश्मीर में इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बात हुई, तो उसमें तो कोई भी आसमानों से फरिश्ते भी उतारे जाएं तो वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। तो ये सारा मसला है, आसमानों तो से फरिश्ते उतारे जाएं, ये स्टेटमेंट में बड़ी इन डेप्थ बात कर रही हैं आप। खैर आगे चलिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। हमने अपनी आंखों से चेयरमैन के जलसे देखे हैं, मुस्लिम लीग नून की, वहाँ पे सब खारजा पॉलिसीज को नापसंद करते हैं, सब ने डिस्कस किया, सब जिस तरह से मौजूद थे वो हमने सबने देखा है। तो अगर इसी तरह ये झुरलू चलता रहा तो मियां नवाज शरीफ को एक दिन बगावत का सामना करना पड़ेगा। हर दफा ये नहीं होगा कि किसी बाकर नशवी की रिपोर्ट दब जाए, किसी जगह कुछ हो जाए। ये क्या बात हुई? ये बगावत से क्या मुराद है आपकी? पार्टी की बगावत की बात करें? देखिए, अगर लोगों का मैंडेट इसी तरह चोरी होता रहा, 2:20 पे रिजल्ट का मतलब है कि वहां पे बैलेट बॉक्स खुला हुआ था, 5:04 का मतलब है कि सारे वोट आपने गिन भी लिए, कंपाइल भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया विद इन 4 मिनट। अच्छा, वैसे इसमें एक जरा क्लैरिटी, चूंकि आप खुद भी पार्लियामेंटेरियन है, मैं अगर गलत कह रहा हूँ प्लीज मुझसे डिसएग्री कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ऐसा भी तो होता है कि चंद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एक्चुअली वोटर्स ही बहुत कम होते हैं। मिसाल के तौर पे इन इलेक्शंस के अंदर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी थे जहां पे सिर्फ 10 वोट थे, 2 वोट थे, 5 वोट थे, और अगर वो वोटर्स आके वोट डाल जाते हैं
تو وہ ادھر ہی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے, اس کو ختم کر دیتے ہیں وہ لوگ, اور وہاں پہ پولنگ ختم ہو جاتی ہے, چونکہ جتنی ووٹر لسٹ کے اندر تمام ووٹرز تھے وہ آ کے اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ طریقہ یہ ہے کہ 5 بجے سے پہلے آپ نہیں کھولیں گے بیلٹ باکس. اچھا ٹھیک ہے. اور 1 گھنٹے بعد تک آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے. یہ میں بہت ہی بنیادی کارکن ہوں, میں بہت دفعہ پولنگ ایجنٹ بنی ہوں, اور حیدرآباد میں 1 دفعہ پولنگ ایجنٹ بنی تھی ڈپٹی اسپیکر بننے سے کچھ عرصے پہلے. صرف 40 ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہوئے تھے, لیکن 5 بجے سے پہلے ہم نے وہاں پہ پولنگ بیلٹ باکس نہیں کھلنے دیے تھے, اور اس کے بعد ایک چادر بچھی, ہم ساری پارٹیز کے لوگ وہاں بیٹھے, اور اس کے بعد ہم سب نے مل کے اس کے گوٹ یور پوائنٹ. اس کے بعد جو ہے وہ سب نے سائن کیے اور پورے لیے. اچھا, وہ ایک سوال جو میں نے آپ سے پہلے کہ جلدی سے کوئک رسپانس اس کا دے دیجئے, کوئک رسپانس دے دیجئے. کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا اسحاق ڈار صاحب دبئی اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ کچھ وہاں پہ معاملہ طے پا جائیں گے؟ کس سائڈ پہ ہیں آپ لوگ؟ اسحاق ڈار کی ملاقات ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا گیا تھا کہ لنڈن میں زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوگی. نہیں, میں نے تو نہیں کہا ملاقات ہوگی, وہ بالکل اسی طرح ہے. میں نے تو نہیں کہا, وہ ہوئی تھی, دبئی میں نہیں کہا تھا, لیکن اس وقت یہ بات چلی تھی کہ جناب مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ کر رہے ہیں. تو اسحاق ڈار بھی دبئی جاتے رہتے ہیں, پہلی دفعہ نہیں گئے, تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, خرم نواز گنڈا پور صاحب کے پاس ذرا چلتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کا کیا رول ہوگا آنے والے دنوں میں؟ خرم نواز صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان سے باہر چلے گئے, چونکہ جب وہ آئے تھے ماڈل ٹاؤن کا جو حادثہ پیش آیا تھا اس واقعے کی برسی کے اوپر وہ تشریف لائے تھے. اس کے بعد انہوں نے پورا ایک جلسہ بھی کیا لاہور کے اندر, اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب دھرنے کا آغاز ہونے لگا ہے اور وہ کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو کیا اب ڈاکٹر صاحب کا پلان ہے واپس آ کر کچھ کرنے کا, یا اب معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے؟ منصور صاحب, گزارش یہ ہے, مسئلہ کشمیر 1947 سے لٹکا ہوا ہے, تو کیا ہم نے کشمیر کی جدوجہد چھوڑ دی ہے؟ کیا ہم یونائٹڈ نیشنز میں جانے سے انکاری ہو گئے ہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم جن کو 8 دن تک کشمیریوں پہ ظلم و بربریت ہوتے ہوئے ان کی آواز نہیں نکلتی تھی کیونکہ وہ بیمار تھے, اور کشمیر کا ریگڈ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد جا کر وہ ہاتھی کی طرح چنگھاڑنے لگے, اور یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس انسان کا کوئی بائی پاس ہوا ہے. اب میں واپس آپ کے سوال پہ آتا ہوں, اور آپ نے جتنا گراؤنڈ کور کیا ہے باقی 2 سپیکرز کے ساتھ بریفلی میں ان باتوں کو بھی ٹچ کروں گا. بالکل. سب سے پہلے تو بارہا یہ بات بیان کی جا چکی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ پریس اس کو کیسے دیکھتی ہے. تحریک منہاج القرآن 65 ملکوں میں ہے, اور ڈاکٹر طاہر القادری has to travel, I have to travel all around the world to our centers. ڈاکٹر طاہر القادری 9 دن کے لیے گئے تھے, پرسوں واپس آ جائیں گے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں, مائنڈ نہ کیجئے گا میری بات, کہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور چلے گئے بھائی, چلے گئے تو واپس آ جائیں گے, اور واپس آ جائیں گے. کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ان کے لیے, میں نے بدتمیزی نہیں کی, میں نے صرف یہ کہا کہ وہ آئے اور چلے گئے. محترم نہیں, تو that has connotations. سر میں کس طرح عرض کروں, آپ مجھے وہ لینگویج بتا دیجئے, مجھے وہ جملے بتا دیجئے, میں کس طرح عرض کروں کہ وہ آئے اور چلے گئے, اس کو میں مزید بہتر طریقے سے اور کس طرح بول سکتا ہوں. ہمیں پروگرام کو لینگویج ٹریننگ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے, ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. اچھا چلے, آپ نے چونکہ آپ نے پن پوائنٹ کیا, میں اس لیے آپ سے گائیڈنس لے رہا ہوں, مجھے بتا دیجئے اگر میں نے کوئی غلط. then let us discuss this. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کتنے دن کے لیے گئے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے گئے. یہ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آئے اور چلے گئے, تو وہ کیا ہے, کیا وہ دوبارہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا he is given up the protest, یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہماری اپنی پالیسی ہے, جب ہم نے پروٹیسٹ کا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ہم کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ARY کے کیمراز ور پریزنٹ ان ماڈل ٹاؤن, اور 16 گھنٹے کی ریکارڈنگ ARY پہ لائیو ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کی. ہم کیا اس واقعے کو چھوڑ دیں گے چاہے ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان میں ہو یا نہ ہو؟ میں اس موقع پہ موجود تھا. 16 کے 16 گھنٹے آپ کے فوٹوگرافرز اور آپ کے کیمرامین اور آپ کے جو
टीम थी, उनका मेरे साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन सर मेरा वही आपसे दोबारा सवाल है, पता है कि वो मौके पे यही मेरा सवाल है कि बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, आपने दुरुस्त बात की कि अब नहीं भूलना चाहिए, वो वाकई इतना बड़ा था कि नहीं भूलना चाहिए। जाने से मॉडल टाउन खत्म हो जाएगा? मैंने ये नहीं कहा, मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि अब उनका प्लान क्या है, वो जब वापस तशरीफ लाएंगे तो उनका क्या प्लान है, क्या वो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक उसका हिस्सा है या नहीं है, या वो अपनी मंजिल की जानिब खुद चलेगी? देखें, उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंडिपेंडेंट पॉपुलर जमात है। हमने उनके साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट किया। बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट तो उस वक्त भी मॉडल टाउन पे था। रहा सवाल इसका कि आया 7 तारीख को हम प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो 10 days इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स। अभी डॉक्टर ताहिरुल कादरी परसों आएंगे, 31 को हमने एक मुशावरती इजलास बुलाया हुआ है, उसमें तहरीक इंसाफ भी शिरकत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रही है, जमात इस्लामी भी शिरकत कर रही है, बल्कि तकरीबन 15 जमातें शिरकत कर रही हैं। और जाहिर है कि उसमें मुशावरत होगी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी खुद मौजूद होंगे, सारी पार्टियों के सीनियर रहनुमा होंगे, इसमें फॉलो अप होगा जो हमारी मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी तहरीक साहब। ये जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी, आपके साथ मीटिंग करेगी, जल्दी से जरा इस बात का जवाब दे दिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो अपना पहला धरना दिया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमाओं के खिलाफ दिया था, उनकी हुकूमत के दौरान ही दिया था, तो वही पीपल्स पार्टी अब दोबारा आपके साथ आके खड़ी होगी। आप मेरे भाई गवर्नेंस, हुकूमत और जमहूरियत को इकट्ठे मिक्स ना करें। ठीक है, जमहूरियत के हम हक में हैं, ठीक, लेकिन अगर मॉडल टाउन का 40 साल तक इंसाफ ना मिले तो इसको हम जमहूरियत कहेंगे? ठीक है। अगर रेफरेंडम नहीं होता, अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो वसाइल को तकसीम नहीं करता, अगर मर्दमशुमारी नहीं होती, अगर प्राइम मिनिस्टर 48 दिन तक मुल्क से गायब होता है और उसकी जगह कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम ये बात तो मानते हैं, नवाज साहब कम से कम ये बात तो मानते हैं कि इनकी गवर्नेंस खराब थी। आप मुझे 2 जुमलों के अंदर इंटरप्ट कर लेते हैं, मुझे थोड़ी सी मैं बात करने अच्छा, आप चलिए पूरी पहले बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। आप कीजिए, आप जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, आप सवाल कर लें, मैं फिर जवाब दे दूं। अच्छा, मैं चले आपसे फिर सवाल कर लेता हूं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने कम से कम कहा कि गवर्नेंस को और जमहूरियत को मैं मिक्सअप कर रहा हूं, तो कम से कम आप ये बात तो मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस थी वो तो कम से कम खराब थी और जिसके खिलाफ आप लोगों ने धरना दिया था? ये मेरा सवाल हो गया, आपको जितनी देर लगानी है आप जवाब दीजिए। मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप जवाब देते हुए इंटरप्ट कर देते हैं ना। जो धरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की इंप्लीमेंटेशन के लिए हुआ था, और जो हमारा 10 पॉइंट एग्रीमेंट है अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस था 62 और 63 को इंप्लीमेंट करने का, इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का। और इलेक्शन कमीशन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूं 2013 का हमारा स्टैंड विंडिकेट हो गया। आज हर पार्टी कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नेंस को मैनिपुलेट करती है, 3 साल से इन्होंने कश्मीर काउंसिल के फंड्स रोके हुए हैं, वो जब करें तो उस पे कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत आप जाएं, अदालतें सुनती नहीं है। मॉडल टाउन के केस के लिए जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट शाये करवाने के लिए 1 साल से हम हाई कोर्ट में हैं। ठीक है, जिस मामले को अदालतों में लेके जाएं, अदालतें तातुल का शिकार हैं। बेसिकली अदालतें आपको रिलीफ नहीं देती। सिस्टम से नाराज हैं? हम सिस्टम से बिल्कुल नाराज हैं, हम जमहूरियत से नाराज नहीं हैं। लेकिन आप देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में जब एक चीज डिसाइड करता है और उस पर रेफरेंडम कॉल करता है, जब वो रेफरेंडम हार जाता है तो मॉरल प्रेशर के नीचे वो रिजाइन कर देता है। लेकिन ये मोरालिटी यहां नजर नहीं आती पाकिस्तान में रहती। फिर आप बीच में इंटरप्ट कर रहे ना, उसकी पार्टी हुकूमत में है, उसकी पार्टी का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं पैनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में अगर कोई कॉम्पिटेंट आदमी है तो उस कॉम्पिटेंट आदमी, क्योंकि कॉम्पिटेंट आदमी तो है नहीं, पिछले 3 साल से आपका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फिजिशियन की बजाय उसकी बेटी ट्वीट कर रही है उसकी सेहत के मुताबिक, जो पर्सनल फिजिशियन उसके साथ बैठा हुआ है उसको इजाजत नहीं है क्योंकि वो घर के मुलाजिम है। ठीक है,
चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फूल देने जाए, उसको दरवाजे से नौकर वापस कर देता है, अंदर नहीं घुसने देता। अगर इसको आप जमहूरियत डिफाइन करते हैं तो मेरे भाई फिर इस जमहूरियत को मैं तो जमहूरियत नहीं मानता। जमहूरियत ये थी, पैनामा लीक्स का नाम आया होता, प्राइम मिनिस्टर कहते हाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, मैं स्टेप असाइड करता हूं, लेट दिस इंक्वायरी टेक प्लेस। अगर इंक्वायरी मुझे क्लियर कर देगी मैं वापस आ जाऊंगा, अगर इंक्वायरी मुझे क्लियर नहीं कर दी आई विल फेस व्हाटएवर द म्यूजिक इज देयर। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, आप हमारे साथ ही रहेगा। मजीद सवालात भी आपके सामने रखेंगे और आप खुल के जवाब दीजिएगा, जितना आप मर्जी आपको टाइम चाहिए हम बिल्कुल आपको टाइम देंगे। मुराद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, शैला रजा साहिबा, आमिर ज़िया साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे भी जाने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक से वापस आ गया आमिर ज़िया साहब, कुछ तज्जिया भी आपका हासिल करेंगे। ये सियासी जमातें जो सोच रही हैं, इनके पास नंबर्स भी हैं या नहीं टू एक्चुअली टेक द पीपल आउट ऑन द रोड्स, क्योंकि अगर नंबर्स नहीं हैं तो उसके बाद ये सारी बातें सिर्फ सियासी बयानात ही हैं। इसके मैं हवाले से तफसील से आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम सवालिया में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक शुरू होने जा रही है, इसी के ऊपर हम बात करें। शैला रजा साहिबा, मुराद सईद साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू कर चुके हैं। सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू इस सिलसिले को उनके साथ अब आगे बढ़ाते हैं। आमिर ज़िया साहब, जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरी इख्तियार की हम बात करते हैं, ये तमाम पार्टियां फैसला कर रही हैं या कर चुकी हैं कि हुकूमत के खिलाफ अब ये सड़कों पर आने वाले हैं। लेकिन जब जमहूरी इख्तियार के इनके अपने अंदर, पार्टी के अंदर देखते हैं तो कई ऐसे वही पुराने चेहरे जो पिछले पता नहीं 20-20 साल से सियासत करते जा रहे हैं, तब्दीली की बात करते हैं, लेकिन तब्दीली एज सच नजर नहीं आती। परवेज खटक साहब, सीएम केपीके खुद बोल चुके हैं कि तब्दीली नहीं ला सका मैं केपीके के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम फिर भी आएंगे सड़कों पे इस हुकूमत से? क्या वो इतने तंग आ चुके हैं कि सड़कों पे आएंगे? देखिए, अवाम नाला तो है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो जाहिर है कि अपोजिशन की जमातों से इतनी नाराजगी नहीं होगी, उनकी असल नाराजगी जो होगी हुकूमत से होगी, क्योंकि हमारी तवक्कुआत जो होती हैं वो हुकूमत वक्त से होती है, जिसके पास इख्तियारात भी होता है और दौलत भी होती है, यानी कि फाइनेंसेस भी हैं। अच्छा, अब ये जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि क्या कश्मीर का इलेक्शन जो है उसका मतलब ये लिया जाए कि अवाम को नवाज शरीफ साहब पर इत्मीनान है, क्योंकि सैंपल ओपिनियन की तरह, क्योंकि हुकूमत कम से कम यही तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उसकी बहुत बड़ी अखलाकी फतह है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, लेकिन एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें कि हमेशा पाकिस्तान में जब भी जहां फेडरल गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती है वही कश्मीर के इलेक्शन भी जीतती है। एक तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब फंड जिस पार्टी के पास होते हैं उसके पास एक बहुत बड़ा लिवरेज होता है, ये भी एक तस्लीम करने की बात है। और हमारे यहाँ जिस तरह से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसका इल्जाम बिलावल साहब ने लगाया, दबे लफ्जों में पीटीआई लगा रही है, नहीं लगा रही, उससे कतई नजर। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बात हुई है लोगों से, मैंने कुछ कश्मीर में दोस्तों से बात की, इस्लामाबाद में बात की, तो उन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है। तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ को शिकवा है, शिकायत है, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। मामला है एहतसाब का, जिससे तमाम जमातें ही किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करती हैं एहतसाब से, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। रेंजर्स इख्तियारात की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो ये भी एक एहतसाब का अमल है। उन पार्टियों के अंदर जो गंदगी थी उसे साफ करने की एक कोशिश थी। इस ऑपरेशन के बाद कराची के शहरी अपने आप को महफूज फील कर रहे थे कि हाँ सिक्योरिटी आ गई है। उन्हीं रेंजर्स को इख्तियारात देने से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतरा रही है एक बार फिर से। ये कोई नई बात नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है कि जब वो मौका आएगा, डेडलाइन आएगी, तो इन्होंने कोई ना कोई बहाने जरूर करने हैं। यही सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह ही चलता रहेगा। क्या ये वो तब्दीली है जिसकी बार बार बात की जाती है? देखिए, मामलात दिल तो कुछ इसी तरह के हैं हमारे यहाँ कि इत्तेसाब से सब भाग रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या वजह है कि हमारे यहाँ, मैं बड़ा खतरनाक इस ट्रेंड को समझता हूँ कि जब हुकूमती इदारों के दरमियान बाहम चपकलिश हो, हम शख्सियतों पे लड़ते हैं, हम असूल नहीं डिफाइन करते। अगर आप असूल डिफाइन कर लें कि जी रेंजर्स के इख्तियारात हैं और उस इख्तियारात की जद में कोई भी आए, मंसूर साहब आए, आमिर ज़िया आए या XYZ आए, माफ करें, मैं बात करूं, मैं खाकम बदहन भी साथ कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता भी कह रहा हूं, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसलिए नहीं बनाते असूल क्योंकि आमिर ज़िया हमारा दोस्त है या फलां शख्स हमारा दोस्त है। तो ये मेरे ख्याल में शख्सियात की, चूंकि शख्सियात की आपने बात की, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा इंटरप्ट करने की, चूंकि शख्सियात की बात शैला रजा साहबा, शख्सियात की बात हो रही है, रेंजर्स को इख्तियारात ना देना शख्सियात की वजह से है क्या? सबसे पहले तो मैं आप दोनों की एक बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी, एहतसाब से, क्योंकि एहतसाब इस मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है और यहाँ तक कि इस झूठे एहतसाब के लिए
जुल्फ़कार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया, मोहतरमा पे झूठे मुकदमे कायम किए गए, गवर्नमेंट जो थी खुद स्विस अदालत तक गई, आसिफ साहब 11.5 साल जेल में रहे, और मौरूसी जो जायदाद थी वो तक फ्रीज़ किए, बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए। तो मैं ये समझती हूँ कि एहतसाब तो हमारे ही हुआ है, चाहे हमारे दौर में हो। हमारे वज़ीर आज़म को एक जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी उस पर डिस्क्वालीफाई किया गया। और रही बात फिर वो हमारा सफ़ीर को भी सबने देखा कि उस पर भी हुसैन हक्कानी के लिए कब मिल रहे हैं, कब दे रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब दूसरी बात जहाँ तक अभी की है, तो अगर शख्सियत की बात होती तो मैं समझती हूँ कि 250 दिन से ज़्यादा हो गए और डॉक्टर आसिम जो हैं वो अभी तक सब कुछ फेस कर रहे हैं। हम फेस करने से नहीं घबराते। आप शख्सियत ले ही आई ना बीच में, इख्तियारात की मैं ले आई ना, आपने देखा ना काम हो रहा है, वो हर जगह फेस कर रहे हैं। अब आपने कहा इख्तियारात की बात, देखें जब दो क़ुव्वतें काम करती हैं तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के भी मरहल आ जाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि जी रेंजर्स ने काम नहीं किया या ये नहीं किया, बिल्कुल एक अमन व अमान का सवाल है और माशाल्लाह सूबे के हालात बहुत बेहतर हैं। चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, एक जल्दी से सवाल, एक मिनट, अब मैं भी एक बात कर लूं ना जी, न यहाँ के वजीर दाखिला शहीद हुए, न 6 महीने में 650 बच्चे अगवा हुए, न 3 दिन में 16 लड़कियां अगवा हुई, न बिजली के तार गिरने से लोग मर रहे हैं, न एक रात में 14 लोग मारे गए, न एक रात में 14 लोग मारे गए, न वहां पे जब पार्क पे अटैक हुआ तो सूबे ने कहा हमें रेंजर्स चाहिए ही नहीं, लेकिन सिंध में जरूर चाहिए। तो बेशक हमें चाहिए, क्योंकि हमारी पुलिस के पास गुल्लू बट नहीं है, हमें तो चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर टारगेट किलर्स मौजूद हैं, क्योंकि कराची के अंदर गोलीबांद लाशें मिलती रही हैं, क्योंकि कराची के अंदर भत्ताखोरी होती है, क्योंकि कराची के अंदर यहाँ से इन्वेस्टर भाग रहा था, इसलिए कराची के लिए सब कुछ करना जरूरी है। पंजाब में भी हथौड़ा ग्रुप रहा है जी, पंजाब में भी हथौड़ा ग्रुप रहा है, पंजाब में साने सियालकोट भी हुआ है। तो मेरा ये कहना है पंजाब में हमारे 2 बड़े लोगों के बच्चे भी अगवा हुए हैं, और यासिर जो है जो यहाँ से अगवा हुए थे वो वहां से मिले, वो वहां से मिले हैं और पूरे सिंध को क्रॉस करते हुए चले गए, पूरे सिंध को जहां जहां आप लोगों की चेक पोस्ट मौजूद थी, पंजाब भी क्रॉस करते हुए 2 सूबे क्रॉस कर गए, 2 सूबे। तो हम तो कह रहे हैं कि हमें जरूरत है, लेकिन यह है कि अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि ना रेंजर्स की तरफ से और ना हुकूमत की तरफ से बयानबाजी नहीं हुई। अच्छा शैला रजा साहब, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है, आगे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मीडिया को बड़ी तशवीश है। जल्दी से एक सवाल, वेरी गुड कंट्रोल ऑन मीडिया बाय पॉइंट टेकन। एक जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सीएम सिंध कायम अली शाह तब्दील होने जा रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ। क्या ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर है? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। क्या ऐसा कोई ऐसी शख्सियत है जो इस मुकाबले के लिए खड़ी है? नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने काम से काम इस सेंस में रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जगह पे कायम रहना है। कायम रहना है। आमिर ज़िया साहब, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप एहतसाब की बात करते हैं, आपको कराची का मसला हल करना है, आपको सिंध का मसला हल करना होगा, और सिंध जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पंजाब में भी उसी तरह के मसाइल हैं, उससे बड़े मसाइल हैं। तो जो बहुत सारे सिंध के पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी आप सिलेक्टिव जस्टिस कर रहे हैं। सिलेक्टिव जस्टिस क्या है कि आप एहतसाब, मतलब पनामा लीक सबसे बड़ा इस वक्त करप्शन का केस है, जब तक आप उसके ऊपर आप उससे छोटे आदमी का एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नहीं कर रहे। आप जनाब यहाँ पर किसी कातिल को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो लोग कारकुन मारे गए उनका एहतसाब। जब आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं पकड़ेंगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब नहीं करेंगे, तो गंगू कसाई भी कहेगा कि मेरा एहतसाब भी नहीं होगा, अगर मैं कोई गलती करता हूं या मिलावट करता हूं तो फिर मेरा भी एहतसाब मत करें। ये नहीं कह रहे कि उनका ना करें, लेकिन वो कहते हैं शेर है कि मिले गैर को भी दर्द की दौलत यारब, एक मेरा ही भला हो मुझे मंजूर नहीं। तो भाई सिर्फ सिंध के साथ ही क्यों, कराची के साथ क्यों, सबके साथ करप्शन भी है और उससे बड़ी करप्शन। ये इसी हवाले से अब ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है, ब्रेक के मुराद सईद साहब के पास भी जाएंगे और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के पास भी जाएंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या वहां पे भी रेंजर्स को दावत देनी चाहिए, जिस तरह शैला रजा साहिबा कह रही है कि वहां पे क्राइम नहीं होता, वहां पे आखिर इंसाफ के लिए वहां पे लोग क्या करें। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी कि वजीर आला सिंध कायम अली शाह को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। शैला रजा साहिबा से एक बार फिर इसी हवाले से कमेंट लेंगे। शैला रजा साहिबा, असूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है, क्या कहेंगी आप? अब ये तो ज़राए चल रहे हैं आपके यहाँ, तो मेरे ज़राए मुझे नहीं बता रहे, आपके ज़राए को मैंने सुन लिया। अच्छा चलें, ठीक है। मुराद सईद साहब के पास चलेंगे। मुराद सईद साहब, वज़ीर आला की जहां बात हो रही है तो आपके केपीके के वज़ीर आला ये कहते हैं कि जो तब्दीली हम लाना चाहते थे केपीके में वो हम नहीं ला सके। खान साहब जिन तब्दीलियों की बात करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, उन्होंने भी अपने हाथ उठा लिए हैं। क्या मामला सब ठीक है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए मंसूर साहब, एक तो वज़ीर आला साहब ने आज जो बयान था उसकी वजाहत भी कर दी। बात ये हुई थी, देखिए पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से पूरी पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि जिस तरह की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है एक मॉडल पुलिस है, फिर जिस तरह के हेल्थ रिफॉर्म्स हम वहाँ पे लेके आए, किस तरह हमने वहाँ पे एहतिसाब कमीशन अपना बना दिया, वहाँ पे कोशिश शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से पहले सबसे करप्ट सूबा डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इदारों लोकल बॉडीज की हमने बात की, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हमने करवाए, नीचे हमने इख्तियारात दे दिए, और जो इख्तियारात एक दो चीजों पे जो हमारी बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको एतराज था, वो परसों उसकी समरी भी साइन हो गई और उनको हमने सारे डेवलपमेंटल फंड भी दे दिए। ठीक है मुराद सईद साहब, मुझे चूंकि आखिरी मिनट है, टाइम की कमी है, माजरत के साथ करिएगा मंसूर साहब मौका दीजिएगा। देखिए हमने 3 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो किया, 30 साल पंजाब में हुकूमत करने के बाद हम तो यही ठीक है। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब। खुर्रम नवाज साहब, आखिरी जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक धरना देगी, हाँ या ना? देखिए हालात पे डिपेंड करेगा, जब जरूरत पड़ेगी। हम अभी तो अदालतों में भी गए हुए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब बहुत शुक्रिया, मुराद सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रजा साहब बहुत शुक्रिया, आमिर जाज साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। नाज़रीन प्रोग्राम सवाल है, इसे अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।